నుంచి. నా పేరు యువరాజ్ అని. నేను ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ, అంటే ప్రొడక్షన్ టీమ్. సో ఇవాళ నాకు చాలా చాలా అంటే చాలా గర్వంగా కూడా ఉంది, చాలా సంతోషంగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే మొదటిగా నేను దేవ్గిల్ గారి గురించి చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చి ఇంత మట్టుకు రిస్క్ తీసుకొని ప్రొడక్షన్లో ఎంటర్ అయ్యి ఇలాంటి ఒక మంచి చిత్రాన్ని తెర మీద తీసుకొస్తున్నందుకు మా అందరికీ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇవాళ ఐ వాజ్ ద హోల్ టీమ్, మన అహో విక్రమార్క టీం అందరికీ కూడా, మన పేట త్రికోటి గారు, మన హోల్ ప్రొడక్షన్ టీం, మన కాస్ట్ క్రూ అందరికీ కూడా నేను నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఫిలిం చాలా మంచి కంటెంట్ ఉంది, చాలా ఎఫర్ట్ ఉంది, అందరికీ హార్డ్ వర్క్ కూడా ఉంది. అందుకని తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా ఫిలింని ఆదరిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇంతకన్నా నేను ఇంకేమైనా మాట్లాడాలమ్మా? మీరు ఎంత తెలుగు మాట్లాడిన తర్వాత నేను అసలు మీరు తెలుగు మాట్లాడతారో అనుకున్నాను, కానీ ఇంత అనర్గళంగా మీరు మాట్లాడతారని అర్థం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ అహో విక్రమార్క టీమ్. అలాగే లాస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఆల్ ద మీడియా సపోర్ట్, మీ అందరికీ కూడా సపోర్ట్ ఈ ఫిలిం ఉండాలని నేను ప్రత్యేకంగా అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దట్ వాస్ అమేజింగ్. కొంచెం మాట్లాడతాను, మొత్తం తెలుగులోనే మాట్లాడారు. ఆర్తి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. నేను హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నాను, బట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు. వన్ సెకండ్. నమస్కారం. First I want to thank all the media because I am connected with you all from last 12 to 14 years. So you are all my family members and I need your blessings. I wanted to tell you the journey. My parents gave me birth in Pune, but Rajmouli Garu gave me name in Hyderabad. This is my journey. And with Rajmouli sir's blessings only, when I did Magadhira, I had so much hangover of Rajmouli sir that we created this Vikramarka. And Rama ma'am, she has stood like a mother figure. She has always been part of us, and I want to thank our director, Koti Garu, for believing me. I want to thank our production manager, Yoganand Garu, who is Rajmouli sir's manager also. He believed Devgil and the entire team from Hyderabad had come and stayed in Pune. And Ravi Garu was taking care of the entire team. Thank you, Ravi Garu, for always being and believing Devgil and Devgil production. This journey was very difficult, but I feel very proud to say I'm the luckiest actor that 13 years back, Rajmouli Garu brought me from Bombay to Hyderabad and he gave me name and I started my production, and with his team I made a film in Pune with the entire team, and I feel very, very blessed. And this is how the journey started, and this is the film. I want to tell Chitra, Praveen Tarde sir, that they have been a massive support. I also want to thank our fight master. I want to thank the entire technicians, Ravi Basroor, our editor, our choreographer. Whatever you have seen Devgil as a villain, I know you have loved me. Did you love me as a villain? Yes. Only 2 people said yes. Did you love me as a villain? Even I have loved you, but I'm going to give you a very big surprise from this film. I'm going to dance. Chitra, you said 27 years ago. So I'm going to entertain you with this film. I want to thank Koti Garu. Come here. Koti Garu had a very strong vision of Aho Vikramarka. It will be a typical mass film like Rajmouli Garu sir's film, how it is. And Koti Garu and our producer, they have stood to create a magic, and I just hope you all enjoy this. And I hope, I just want to ask one question. Did you like the teaser? I can't hear you. Yes? Chala
Chala bagundi, superb. Thank you very much. And now we are going to watch it, and very soon we are going to see the songs also. Thank you very much. Thank you. థ్యాంక్ యూ దేవ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I'm very happy because before marriage I started this film, and after marriage this would be my first film which is releasing. So I will tell like from when like I got narration directly from Koti sir and Dev sir. So when I visited office, I saw Rajamouli sir poster over there, and I got very good vibes. First of all, very positive vibes, and एक इंस्टिंक्ट होता है, अंदर से एक फीलिंग आती है, या अंदर से एक इंस्टिंक्ट आता है, हमें एक फीलिंग आती है लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड वॉट एवर प्रोजेक्ट्स वी चूज. सो आई वॉज हैविंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स दैट टाइम, लाइक दिस वुड बी द ग्रेट फिल्म, एंड आई हैव सीन couple of shots, not full film till now, but I'm very confident on film, like it will be the great film from my career till now. So I'm having best confidence in myself. So thank you Dev sir, first of all, Koti sir, Aarti ma'am, and I'm sharing screen with Praveen sir, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारी फिल्म में. So and this film content is very good, very strong content ఉంది in this film story. నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. I wanted to speak more and more. When I got to know like Koti sir is directing this film, and I know about him, like he worked with Rajamouli sir earlier in film. So you know, like when you are working with very well experienced people like Koti garu, like Dev sir, he is working like I will not call him senior, but he is working from like मैं खुद जब स्कूल में थी जब से देख रही हूँ सर को, एंड सर मेंटेन वेरी वेल. सो लाइक मगबीरा में मैंने सर को देखा था. मी, माई फैमिली, एवरीवन, आई एम फ्रॉम इंदौर. सो लाइक माई हस्बैंड फैमिली, लाइक माई फैमिली, जब शादी नहीं हुआ था तब भी दे वर अप्रिशिएटिंग, अरे ये हीरो तो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छा ये खुद फिल्म बना रहे हैं, वेरी नाइस. सो जब उन्हें बताया मैंने कि हमारी फिल्म का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, सो एवरीवन अप्रिशिएटेड इन वेरी नाइस वे. सो माय बेस्ट विशेस विद होल टीम ऑफ विक्रमार्का, especially Aarti ma'am and Dev sir. They did very good hard work for this film, and their whole family did good hard work. उनकी मम्मी ने भी बहुत इसमें यू नो लाइक अपना टाइम दिया है, उनके बच्चों ने भी इसमें बहुत टाइम दिया है, और हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है. सो प्लीज़ आप अप्रिशिएट करिए एंड कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग ऑन अस एंड आवर फिल्म. थँक यू. थँक यू. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रातून आलेल्या कलाकाराचा तुम्हाला राम राम. बेसिकली मैं तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ महाराष्ट्र में, और आज अगर भारत के फिल्म इंडस्ट्री को कोई चला रहा है तो वो है साउथ फिल्म इंडस्ट्री. इसलिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत अट्रैक्शन है, बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या है साउथ फिल्म इंडस्ट्री. तो हिंदुस्तान के सभी एक्टर का, राइटर का, डायरेक्टर का सपना होता है कि साउथ में जाए, और हमारे तो बहुत सारे आर्टिस्ट महाराष्ट्र के महेश मांजरेकर जी है, सयाजी शिंदे है, जो यहाँ पे काम करते हैं. देव भाई, वो एक मुझे पहली बार एक पागल आदमी मिला फिल्म इंडस्ट्री को लेकर. वो इतना पैशनेट है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, हर बात सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोलते रहता है. तो उसने मुझे पूछा, मैं तो थिएटर आर्टिस्ट हूं, मराठी में मैंने बहुत थिएटर किया है विथ महेश मांजरेकर सर, विथ सयाजी शिंदे सर, विथ नाना पाटेकर जी. तो हम सब थिएटर के आर्टिस्ट है, बाद में फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं. तो मैं बोला, अरे मैं तो थिएटर का आर्टिस्ट हूँ, एक्टिंग नहीं सर, आप ही चाहिए मुझे विलन के रोल के लिए. तो मैं पहली बार साउथ इंडस्ट्री में आ रहा हूं. जब मैंने मगध हीरा देखी, सबको मालूम है
पेटा गारू को मालूम है, कोटी गारू एंड देव गारू को, कि जब मैंने मगध हीरा देखी थी तो मैंने मेरे ऑफिस में राजा मौली का इतना बड़ा ऐसा फोटो लगा के रखा था। बहुत बड़ा फोटो है मेरे ऑफिस में आज ही, पिछले 10 साल से। तो मैं हर बार बोलता था कि जब भी फिल्म करूंगा तो ये आदमी का फोटो देख के, इन्होंने जो ट्रेंड सेट किया है अपना इंडियन कल्चर, अपनी संस्कृति दुनिया के सामने लेकर जाने का, तो वैसे फिल्म करूंगा। और आज उन्हीं के टीम के साथ, कोटी गारू तो उन्हीं के साथ काम किए हुए डायरेक्टर है, तो उनके साथ फिल्म कर रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी फिल्म से मैं साउथ में आ रहा हूं। तो साउथ के सभी प्यारे लोगों को कहता हूं कि आप मेरा ये एक्टिंग स्वीकार कर लीजिए। धन्यवाद। నమస్కారం అండి, మీడియా వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం. నేను మగధీర చేసేటప్పుడు దేవ్ గారు విలన్గా చేశారండి. అప్పటి నుంచి మా పరిచయం అలా సాగుతూ ఉంది. ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు, అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. 3 years బ్యాక్ సినిమా చేద్దాం కోటి అంటూ ఉన్నారు. ఏదో సరదాగా అంటున్నాళ్ళే, ప్రతి వాళ్ళకి మామూలే కదా, హీరోగా చేద్దామని అలా అంటున్నారులే అనుకున్నాను. కానీ సీరియస్గా తీసుకున్నారు. సరే ఇంత సినిమా చేయాలంటే ఈయన ఫుల్ ఓవర్ యాక్షన్, ఈ విలన్ టైపు, ఇంత ఏ సినిమా చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటే మామూలే కదండి, ఎవరైనా విలన్ చేసేటప్పుడు యాక్షన్ సైడ్ ఆలోచిస్తాం. కరెక్ట్ ఇతనికి పోలీస్ క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుందని ఆ పోలీస్ కథను ఎన్నుకొని అక్కడి నుంచి స్టోరీ వర్కౌట్ చేసి అలా అలా సినిమా ప్రజెంట్ చేసేవాడిని. చిన్న బడ్జెట్ అనుకున్నాము, అది పెద్ద అయిపోయింది. సో ఇందులో ఆర్టిస్టులు కూడా ప్రవీణ్ గారని మరాఠీలో పెద్ద డైరెక్టర్ అని, ఆయన వరుసగా 6 హిట్లు చేసిన అతను చాలా కోఆపరేట్ చేశారు. లాంగ్వేజ్ లేకపోయినా ప్యారీలు చేయడానికి మెయిన్ ప్రవీణ్ గారు. దేవ్ గారు అయితే క్లోజ్ కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం లేదు, భాష అటు ఇటు అర్థం చేసుకొని చేసేసేవాడు. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాలేదు. షూటింగ్ అంతా తెలుగులో హిందీలో చేసాము. సో ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. అదే కష్టపడి టెక్నీషియన్లు అందరూ బాగా హెల్ప్ చేశారండి నాకు. తేజస్విని గారు, చిత్ర గారు, అలాగే ప్రభాకరు అండ్ చాలామంది మంచి ఆర్టిస్టులు కూడా చేశారు. అలా సినిమా బాగా చేసేవాడిని. ఇంకా రిజల్ట్ చూడాలి, రిజల్ట్ చూస్తే ఎలా ఉంటుందని చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ. ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది. ఎవ్రీవన్ మళ్ళీ మొదటి నుంచి అదే నేను రిపీట్ చేయాలంటే ఒకలాగా ఉంటుంది. బట్ అయినా కూడా నేను, బికాజ్ నేను కూడా బెంగళూరులో నేను ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్, నేను కూడా అక్కడ ఒక కార్పొరేటర్. సో అందుకని ఐ షుడ్ బి యూస్ టు ఆల్ సచ్ థింగ్స్ అని నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇవాళ దేవగిల్ గారి గురించి నేను మొదటి చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆయన హార్డ్ వర్క్ ఈ మూవీ. ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక ఇండస్ట్రీకి వచ్చి రాజమౌళి గారి బ్లెస్సింగ్స్తో ఇంత మట్టుకు ఫేమస్ అయ్యారంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. మన ఓన్ ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఒక ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. ఎవరు కూడా రిస్క్ చేయరు, వెంచర్ చేయరు. అలాంటి ఒక రిస్క్ వెంచరు దేవగిల్ సార్ చేశారు. మన హోల్ టీమ్, మన పేట త్రికోటి సార్. సో ఆయన గురించి నేను చాలా విన్నాను. ఆయనకి మళ్ళీ రాజమౌళి గారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి విన్నాను. ఆయనకి రాజమౌళి గారికి ఉన్న స్నేహం గురించి విన్నాను. అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఇలా మంచి ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చి ఒక మంచి ఫిలంని తెర మీదకి తీసుకొస్తున్నారంటే చాలా సంతోషము, చాలా ఒక గర్వపడాల్సిన విషయం నేను చెప్తున్నాను. ఎప్పుడూ అంతే చిరంజీవి గారు చెప్తారు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఒక మాట చెప్తారు, కష్టం పడితే మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది అని. అలాంటి ఒక వ్యక్తుల్లో, అలాంటి ఒక హీరోల్లో దేవగిల్ గారు కూడా ఒకరు. ఈ ఫిలంలో ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కానీ వాళ్ళ మీడియా వాళ్ళు కానీ మీ అందరి సపోర్ట్ ఆయనకి ప్లస్ ఈ ఫిలంకి ఉండాలి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఎలాగా మన తెలంగాణ ఆంధ్రాలో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పొలిటికల్గా ఎలా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారో అలా ఒక సెన్సేషన్ కావాలా దేవ్ గారి యొక్క ఫిలం అని నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ మీ అందరి శుభాకాంక్షలు, ఆశీస్సులు హోల్ టీం పైన ఉండాలని నేను కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Hyderabad నుంచి ఉన్నాను. I'm the girl of Hyderabad, married to Dev Gill. And today I'm standing as the producer of Dev Gill Productions, and our first venture, Aho Vikramarka, is ready to be released. This is just not a film. For us, it's a dream and an aspiration which has come true. It is a journey, and this journey is made more special because of all the wonderful people who are part of our journey. Not just Koti Garu, Praveen Garu, Yuvraj, Ashwini Kumar Mishra, Mihir Kulkarni, our family and the entire, film industry, the Telugu media, everybody who has showered so much love on us.
This is a completely unique film, so I'm sure you will enjoy it, not just for its entertaining content, but there are amazing moments in this, not just the music, the direction, the photography, everything is impeccable. So we're looking forward to, releasing our film very soon, and please shower love upon us. Thank you so much. చూసిన వాళ్ళకైతే అన్నీ తెలుస్తాయి, కానీ ఎవరైనా చూడకపోతే కనుక ఇది ఈ మధ్య రోజుల్లో బాగా ట్రెండింగ్లోకి వచ్చిన టాపిక్ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అని మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీ టూ అనే కాన్సెప్ట్, దాని మీద పెద్ద పెద్ద ఉద్యమాలు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరిగాయి, దక్షిణాదిలో కానీ అండ్ నార్త్లో కూడా. ఈ కంటెంట్ని, ఆ ఆస్పెక్ట్ని ఆయన 98లోనే సినిమాలో హ్యాండిల్ చేసిన ఒక గొప్ప వాట్ యు కాల్ ఒక చాలా డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్, డిఫరెంట్ థింకింగ్ ఉన్న హీరో కాబట్టే ఆయన ఫస్ట్ పిక్చర్తోనే మంచి సక్సెస్లోకి వెళ్ళగలిగారు. ఇందాక మనం చూసిన డైలాగ్ అతనికి కూడా వర్తిస్తుంది. ఈ వాడి స్పీడ్ చూస్తుంటే వీడు ఇంకో సుభాష్ చంద్రబోస్, అది ఆయన ఉపేంద్ర గారే ఆ క్యారెక్టర్, ఆ డైలాగ్ ఆయన గురించి రాసిందే. అంచేత ఆ సినిమా తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు, అండ్ మా ఫార్వర్డ్ మార్చే కానీ ఆయనకి ఎప్పుడు స్టాపేజ్ అన్నది తెలియలేదు. అలాంటి ఇప్పుడు ఉపేంద్ర గారిని ఆ సినిమా నిర్మాణం, ఆ సినిమా చేసినప్పుడు ముచ్చట్లు ఏమైనా గుర్తున్నావో చెప్పమని చెప్పి సభాముఖంగా నేను అడుగుతున్నాను. మీడియా మిత్రులందరికీ మరియు ఉపేంద్ర గారి అభిమానులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నేను ఒక్కటే చెప్పాలి, ఈ సినిమా నాకు ఎప్పటి నుంచో నాకు అభిమానమైన సినిమా ఇది. ఈ సినిమాను ఇంతకుముందు నేను ప్రభాస్ గారి ఛత్రపతి, యోగి అవన్నీ రిలీజ్ చేసిన నేను. ఈరోజు ఈ సినిమా నా మైండ్లో ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ సినిమా కోసం నేను ఎక్కడెక్కడో వెతికి దీని రీల్ ఎక్కడుంది, ఇది ఎక్కడుంది, ఏం చేయాలో వెతుక్కుంటూ ఉంటే ఈ సినిమా రీల్ నాకు బెంగళూరులో దొరికింది. ఈ సినిమా చేస్తానే కానీ నిజంగా ఉపేంద్ర గారంత దేవుడు, గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ గా గాడ్ ఒక్క మాట ఇంటికి వెళ్ళి అడగగానే నేను వస్తున్నా, మిమ్మల్ని కలుస్తున్నా అన్నాడు. నిజంగా సార్ మీకు ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమా నేను చేయడానికి మీరు నాకు ఇంత ఇస్తారని అసలు ఇంకా నేను ఈ డ్రీమ్ అనుకుంటున్నా, కల్లాగా అనుకుంటున్నా. నాకు ఈ మీ యొక్క ప్రోద్బలం అనేది నా జీవితంలో నేను మర్చిపోను సార్. నేను మీ అభిమాని, నిజంగా మీ అభిమానిని. ఈ సినిమాకి ఇంకా అభిమాని సార్. నేను అప్పటి నుంచి ఆ సినిమా, మీ సినిమాలను వరుసగా చూస్తుండేవాడిని. కానీ అప్పటి జనరేషన్, ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అది కూడా ఎందుకంటే నా చిన్న కొడుకు చందు సార్, వాడు అన్నాడు, డాడీ నువ్వు ఏ సినిమా రిలీజ్ చేయి. వాడు ఇప్పుడు జస్ట్ 22 years సార్. ఎందుకు రావాలనుకుంటే మా ఆఫీస్లో మొత్తము ఏ సినిమా అడుగుతున్నా డాడీ అంటే, అప్పుడే సార్ నేను ఆ సినిమా ఖచ్చితంగా ఇంకా చేయాలి నేను అది చెప్పి దాన్ని వెతకడం ప్రారంభించింది సార్. అంటే 26 సంవత్సరాల క్రితం ఓడియన్ 70mm 175 రోజులు ఆడింది సార్ ఈ సినిమా హైదరాబాద్ తెలుగులో. అదే సినిమా నేను రిలీజ్ చేయడానికి ఈరోజు కనీసం ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలంతా 25-26 పిల్లలకి వీళ్ళకి తెలియదు బిగ్ స్క్రీన్లో చూసిన ఈ సినిమాను. ఒక్కసారి బిగ్ స్క్రీన్లో సుదర్శన్ దేవి 70mm ఆల్ థియేటర్స్లలో, మెయిన్ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి చూడండి. దీన్ని మేము చాలా కష్టపడి 4Kలో తీసుకొచ్చినాము, అంతా చేసి చాలా నీట్గా చేసినాము. మీరందరూ ఉపేందర్ గారు అభిమానులంతా ఇక్కడున్న కన్నడిగులు కానీ తెలుగు ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఈ నెల 21 రిలీజ్ అవుతుంది. మీరందరూ ప్రతి ఒక్క యువత ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా చూడాలి. ఎందుకు చూడాలో మీరు చూసినాక మీకు తెలుసు. ఇది నిజంగా గాడ్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ నాకు ఇప్పుడు నిజంగా గాడ్ నాకు ఉపేంద్ర గారు ఒక్క మాట అడిగిన, గతం నేను వస్తున్నా అన్నారు. నాకు ఇవాళ ఇక్కడ ఇంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చినందుకు వారికి మరీ తల వంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఉపేందర్ గారు. ఇప్పుడు సైదులు మాట పత్రికా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మేము సినిమా నాకు తెలియదు అసలు, వాసన ఫస్ట్ టైం ఇది. నేను యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ను. అన్న లింగన్న ఉండి ఈ సినిమా బాగుంటుంది తమ్మి, ఇద్దరం కలిసి చేద్దామంటే ఇద్దరం కలిసి బెంగళూరుకు పోయినాము. బెంగళూరు పోతే ఆ రోజు సార్ కలగలేదు. అయితే మళ్ళీ మేము సాయంత్రం పోయేసరికల్లా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాచ్మెన్ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మాకు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిపించి సార్ మేము పోగానే మళ్ళీ మార్నింగ్ ఇంటికి వచ్చేసరికల్లా మాకు స్పెషల్గా రిసీవ్ చేసుకుని 1 గంట సేపు మాతో మాట్లాడి ఒక బయట ఇచ్చి మాకు ప్రోత్సహించి మీకు సినిమా బాగా ఆడుతుంది, మీరు వెళ్ళండి, మీకు ఖచ్చితంగా మీకోసం ఇక్కడికి వస్తాను అని చెప్పేసి ఆ మాట మీదగానే ఈరోజు మీరు వచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. మీరు నిజంగా కూడా గాడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సినిమా అంటే ఆఫ్టర్ 26 years
మళ్ళీ ఇది రిలీజ్ అవుతా ఉంది అంటే నాకు ఆ టైంలో ఎంత ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉందో అదే ఉంది ఇప్పుడు కూడా. అది ఈ జనరేషన్లో ఎలా రిసీవ్ చేస్తారు ఈ ఫిలింని అని ఆ టైంలో మీకందరికీ తెలియదు అనుకుంటాను. వీళ్ళకి తెలుసు. ఏం సార్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్, ఫస్ట్ టైం ఎవరెవరు చూసారు ఇక్కడ ఈ ఫిలింని? అప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే టైంలో ఫస్ట్ రిలీజ్లో థియేటర్లో. ఓకే 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 మీరు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అని చూసింటారు, ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ అని. షాకా ఎందుకు? ఇప్పుడు మీరందరూ షాక్ అవుతారు చూస్తే. డెఫినెట్గా ఈ ఫిలింకి మీరిచ్చిన ఆ లవ్, ఆ సక్సెస్, ఆ ఒక అభిమానం నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోను. హ్యాట్స్ ఆఫ్, మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఈ ఫిలిం ఇంత కల్ట్ ఫిలిం అది ఇది చెప్తున్నారు కదా, అదన్నీ కారణం మీరు. ప్రెస్ వాళ్ళు, ఆడియన్స్ వాళ్ళు విశాల హృదయం, మీకు ఇది ఉంది. ఇంత చిన్న టాలెంట్ ఉంటే కూడా ఇలా చూస్తారు మీరు, ఇలా రిసీవ్ చేస్తారు. అది మీ గొప్పతనం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ ఫిలిం బాగా ఆడాలి. ఇంకా మీరు చాలా ఫిలింని ఇలాగే రిలీజ్ చేయాలి. చాలా ఫిలిమ్స్ ఉంది, తెలుగులో, తమిళ్లో, అన్ని మంచి ఫిలిం ఉంది, రిలీజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇంకొక ఫిలిం నేను చేస్తూ ఉంటాను, యుఐ అని. అది నామాలాగా ఉంటుంది. అది ఇంకా 1.5 monthలో రిలీజ్ అవుతుంది. అది కాపీ రెడీలో నేను చెన్నైలో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. అది తీసుకొని వస్తాను. మళ్ళీ ఇంకొక ప్రెస్ మీట్లో ఇలాగే కలుస్తాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని మీడియా అందరూ చూడడానికి, మీడియా అందరూ మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం కుదిరింది. అండ్ ఈ తర్వాత మీ సినిమాలన్నీ కూడా రెట్రో ఎఫెక్ట్తో మళ్ళీ రిలీజ్కి రావాలి. అండ్ ఉపేంద్ర గారి అభిమానులకి ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అకేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. మాట్లాడేదానికి ఏమి లేకుండా మాట్లాడారు సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి, ఏం మిగలలేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. మాకు శ్రమ లేకుండా చేశారు. ముందుగా కమిటీ, డిప్యూటీ సీఎం అయిన కొణిదెల కళ్యాణ్ గారికి, కమిటీ కుర్రాళ్ళందరి తరఫున కంగ్రాట్స్ సార్. మీకు హోల్ టీం నుంచి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇందులోకి వచ్చేద్దాం, కమిటీ కుర్రాళ్ళు వచ్చేద్దాం. ఈ కమిటీ కుర్రాళ్ళు కథ విన్న తర్వాత నేను చేయకపోతే చాలా మిస్ అయ్యామని ఫీల్ అయ్యాను నేను. ఇది అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, కథలు దొరకవు సరిగా. రమేష్ గారు అన్నారు సపరేట్గా నేను విజయ్ మాస్టర్ గారిని తీసుకొచ్చాను నేను, అందువల్ల కొంచెం టెన్షన్ పడ్డారనేది. సార్ అది మీరు తీసుకెళ్ళకపోతే నేను బాధపడేవాడిని సార్. ఈ సినిమా వదులుకున్నాను ప్లీజ్. దాన్ని ముఖ్యంగా డైరెక్ట్ గారు చేసిన కథ, తను చేసుకున్న విధానం, స్టిల్ సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది, ఏమవుతుంది, ఏం మిస్ అయినాం మనం, ఏం వదులుకోవట్లేదు, వదులుకోవాల్సింది చాలా ఉంది, ఏం వదులుకోవట్లేదు, దేని మీద పట్టుబడుతున్నాం, ఏం సాధిస్తున్నాం, ఎటెటో వెళ్ళిపోతున్నాం అన్న దాని మీద అతను చెప్పినది చాలా అండర్లైన్ చేసి చెప్పారు. ఆ కథ, ఆ పాయింట్ బాగా నచ్చి నాకు, పర్లేదండి నేను చేస్తానండి అని చెప్పాను నేను. ఆయన కూడా కొంచెం టెన్షన్ పడ్డారు నిజంగానే, ఇతను వినడేమోనని. దీంట్లో కుర్రాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇవన్నీ కామన్ సార్, వాళ్ళు లేకపోతే లేవు మనం అందరం కూడా. కుర్రాళ్ళు చేశారండి. ఆ కమిటీ కుర్రాళ్ళకి నా నుంచి ప్రత్యేక థ్యాంక్స్ బ్రదర్స్. మీ అందరికీ చాలా కష్టపడ్డారు. ఇందాక టీచర్ కూడా చూశాను నేను, సడన్గా వచ్చింది, షాక్ అయ్యాను, ఏంటర్ బాబు ఇలా ఉందనేది. అంటే పులి మేక అని కంపోజ్ అంది అంటే వాళ్ళని మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇది ఆ విధంగా ఇబ్బంది పడ్డారు వాళ్ళు పాపం. నాకు బిగినింగ్ డేస్, నాకు మా అన్నయ్య చిరంజీవి గారు అలాంటి ఇది గుర్తొచ్చింది నాకు, కుర్రోళ్ళు చేసే కష్టం. అంటే వీళ్ళు పొగడ్డం కాదు ఇది, ఈ ఒక్క మాట మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా మీరు మీ లైఫ్ లాంగ్. ఎక్కడ అదే ఇందాక అన్నాను కదా,
ఏది పెంచుకోవాలనే కాదు, ఏది వదులుకోవాలో ఫస్ట్ తెలిస్తే చాలు, అన్నిటికీ రిజల్టే. పోతే మా ప్రొడక్షన్ హౌస్ ప్రొడ్యూసర్ గారు మాట్లాడేసారు, ఆల్రెడీ అయిపోయింది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మా అమ్మాయి ఏం చెప్ప, బెస్ట్ కథ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అమ్మా, సూపర్ సూపర్. మాట్లాడతారు దీని గురించి, డెఫినెట్గా అందరిలోకి రీచ్ అవుద్ది. సినిమాలంటే 4 సాంగ్లు 4 ఫైట్లు 4 అవి కావు, ఇలాంటి కథలు తీయాలమ్మా, రావాలి. ఇది అంటే కొంచెం వెనకబడి వెళ్తున్నామా ఏం తెలియలేదు, కానీ ఇది ఒక్కసారి మెలకువైతే చేస్తుంది. తప్పకుండా ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ నిహారిక గారు, మీకు కూడా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ. పోతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు ఇందాక సాంగ్ కూడా విన్నాను, చాలా బాగుంది అది, థ్యాంక్ యూ సార్. డిఓపి గారు మంచి ఫోటోగ్రఫీ ఇచ్చారు, ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టుకుంటే క్షమించాలి. పోతే హోల్ టీమ్కి వన్స్ అగైన్ నేను ఎక్కువగా మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదులేండి, ఆయన మొత్తం ఆయన తీసేసుకున్నారు. ఈ కమిటీ కుర్రాళ్ళు పెద్ద హిట్ అవ్వాలని, చేసిన బ్యానర్కి మంచి పేరు తీసుకురావాలని, వాళ్ళకి భవిష్యత్తు బంగారు బాట పడాలని, అలాగే రమేష్ గారు అన్నట్టు ప్రొడ్యూసర్స్కి మంచి డబ్బులు కూడా రావాలని మనసు కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో. కంగారు పెట్టద్దు, కంగారు లేదో మాట్లాడేస్తాను. ముందుగా వేదికలను అలంకరించిన పెద్దలకు, మీడియా మిత్రులకు, యాక్చువల్లీ ఇది నా స్టైల్ కాదు, నార్మల్గా మాట్లాడేస్తాను. మీడియా కుర్రోళ్ళకి, అలాగే వేదిక అందించిన మా కమిటీ కుర్రోళ్ళకి, వేదిక ముందును చూస్తున్న మా కమిటీ కుర్రోళ్ళకి, మీడియా ద్వారా టీవీలో చూస్తున్న మొత్తం అన్ని ఊళ్ళలో ఉన్న అందరి కమిటీ కుర్రోళ్ళకి, కమిటీ కుర్రలది అంటారు అనుకుంటా, అందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మమ్మల్ని అందరినీ. యాక్చువల్లీ నేను చాలా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను, కానీ రమేష్ గారు మొత్తం తిట్టారో తిట్టలేదో, అయితే ఏమైనా చెప్తున్నారో లేకుండా అన్నీ చెప్పారు. యా, ఇక్కడ కష్టపడ్డాము లేకపోతే ఏదో చేసామని చెప్పడానికి ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ప్లేస్. బట్ ఒక్కటి చెప్పాలి, ప్రొడక్షన్ హౌస్ గురించి, నిహారిక గారి గురించి, మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసిన ఈ టీం గురించి. చాలా పక్షులు ఉంటాయన్నమాట, నటన కోసం ఏదో వెతుక్కుంటూ ఏదో చెయ్యాలని ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎగిరెగిరి వస్తాయి. వచ్చిన వాటికి గూటి అంటారు కదా, గూడు, ఆ గూడు లేదు. 3 ఏళ్ళు అన్నారు, మరి సార్ చెప్పినట్టు నిజంగా నా 3 ఏళ్ళ వెనకాల చాలా చాలా ఉంది. అవి వెతుక్కుంటూ ఎక్కడ దొరకాలో తెలియకపోతే ఒక మహావృక్షానికి ఉన్న ఒక చెట్టు కొమ్మ మాకు చోటిచ్చింది నిహారిక గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. ఎందుకంటే వెతికాం సార్ చెప్పినట్టు నాతో పాటు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, ఈ 11 మంది. 6000 ఆడిషన్స్ చేసాము, నా డైరెక్షన్ టీం నాతోనే ఉంది. ఎందుకు నమ్మారో తెలియదు, నన్ను కాదు నా కథని నమ్మారు. ఆ కథలో ఏదో ఉందని నమ్మారు, ఆ కథ ద్వారా ఏదో చెప్పచ్చని నమ్మారు. ఈ నమ్మిన వాళ్ళందరూ కూడా ఉండి నిజంగా సార్ చెప్పినట్టు ఒక్కొక్కరు 13 కేజీలు తగ్గారు, 13 కేజీలు పెరిగారు, మళ్ళీ తగ్గారు, మళ్ళీ పెరిగారు. ప్రొడక్షన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాం, ఏదో దొరకట్లేదు నాకు. వచ్చాం ఆ వెతుకుతున్న టైంలో నిజంగా ఒక బంగారు బాతు దొరికింది మాకు. అది ఎలా అంటే నిహారిక గారు ఇచ్చిన ధైర్యం. ఆ ధైర్యం ఎలాంటిదంటే, మేడం నేను కొత్త వాళ్ళతో సినిమా చేస్తాను, ఇంత అవుతుంది బడ్జెట్, ఓ ఫేక్ బడ్జెటే చెప్పాను నేను, అంటే సినిమా ఒప్పించుకోవాలని డైరెక్టర్ టాక్టిక్స్. బట్ వెనకాల ఒక మాస్టర్ మైండ్ ఉంది, రమేష్ గారు పసిగట్టేశారు. అరే నాన్న, నువ్వు చెప్పిన కథకి ఇక్కడ జరుగుతున్న దానికి అసలు సంబంధం లేదు, నువ్వేం చేయాలో చెయ్యి, మేము చూసుకుంటాంలే వెనక అని చెప్పి వెనకాల ఒక ధైర్యం ఇచ్చింది నిజంగా రమేష్ గారు లేకపోతే నిజంగా ఒక కొత్త డైరెక్టర్ వచ్చి నేను కొత్త టీంని తీసుకొచ్చా, నేను ఎంతోమందిని వెనకాల ఉన్నారు అంటే ఎందుకు నమ్ముతారు, ఎందుకు నమ్మాలి? అసలు నేను ఏమీ చేయలే, నేను ఎక్కడ పని చేయలే, నేను ఎక్కడ ఏం చూపించలే, ఏం చూసి నమ్ముతారు? ఏదో నమ్మారు, అది ఏం నమ్మారు అని వాళ్ళకే తెలియాలి. మరి ఆ మేడంకి సార్కే తెలీదు, నాకు తెలీదు, నమ్మేశారు. ఆ నమ్మకం ఎంత దూరం తీసుకొచ్చిందంటే, మీరు చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఎన్నో కష్టాలు పడి ఉంటారు, మా యాక్టర్స్ కానీ, మేము కానీ, మా టెక్నీషియన్స్ కానీ, ఇంట్లో మేము యాక్టర్లు అవుతాం, మేము హీరోలు అవుతాం అని చెప్పి. బట్ నేను ఇక్కడ చెప్తుంది, ఇక్కడ 11 మంది హీరోల్ని కాదు మేము జనాలకి పరిచయం చేసేది, 11 మంది పర్ఫార్మర్స్ని, 11 మంది నటులని,
వాళ్ళెవరూ నటించలేదండి, జీవించారు. ఈ వర్క్షాప్ అంతా కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్కి చేసాం, నాట్ ఫర్ డైలాగ్స్. ఆ 11 మంది మధ్య ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ని మీ చిన్ననాటి స్నేహితులు గుర్తు చేస్తారు, మీ చిన్ననాటి స్నేహం గుర్తొస్తుంది, మీ చిన్నప్పుడు మీకున్న భావోద్వేగాలు గుర్తొస్తాయి, మీ ఆనందాలు గుర్తొస్తాయి, మీ నాటినెస్ గుర్తొస్తుంది. మీరు చేసిన అన్ని పనుల్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఫ్రేమ్ మీద పెట్టారు, అంతే. ఇక్కడ మా అందరి కష్టం కంటే వాళ్ళ కష్టమే ఎక్కువ ఉంది. సో మా 11 మంది జెమ్స్ అండి. మా మురళి గారు కో డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. మా 11 మంది జెమ్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఉన్న మా దీపక్ సరోజ్కి నన్ను ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చినందుకు, అంకిత్ కొయ్యాకి నన్ను నిహారిక గారిని పరిచయం చేసినందుకు. ఐ థింక్ ఎర్లీగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటే ఇవన్నీ నేను ఇంకా చాలా తర్వాత మాట్లాడాలి, ఇప్పుడు కాదు. ఫనీ అడపాక గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అస్ సార్. మా కుర్రోళ్ళందరినీ మీరు ఓన్ చేసుకున్నారు, అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్. అలాగే విజయ్ మాస్టర్, నిజంగానే భయపడ్డానండి, చాలా భయపడిపోయాను నేను. మా డిఓపి గారు కూర్చుని, అమ్మో సార్కి నేనేమో చెప్పగలనా, ఇలా చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు, అస్సలు ఏం లేదు సార్. ఒక్క డైరెక్టర్ అంటే ఆడు చిన్నోడైనా ఆడు కుర్రోడైనా వయసులో ఎంత ఉన్నా కానీ విజయ్ మాస్టర్కి నేను చూసిన తర్వాత షాక్ అయిపోయా. సార్ నాకు ఇలా కావాలి సార్ అనేటప్పటికి వెంటనే ఓకే మీకు ఇలా కావాలి కదా, ఎలా కావాలి. నేను నేరేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత సార్కి ఒక చిన్నవాడు సార్ గురించి, సార్ నేను ఒక రిఫరెన్స్ చూపిస్తాను, ఆ రిఫరెన్స్లో నాకు ఏమైనా ఇలా కావాల్సి వస్తుందంటే జస్ట్ ఒక 10 seconds చూపించి మీకు ఆపేది. ఈ సినిమా అయిన తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ 10 yearsకి నెక్స్ట్ 20 yearsకి రిఫరెన్స్ అవబోతుంది, అలా నేను తీసి చూపిస్తాను. ఆయన చేసి చూపించారు. ఆ 5 days టోటల్ టీం అందరికీ నరకమే, కానీ ఆ నరకం మీ అందరికీ చూపించిన తర్వాత మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే రాజు గారు, 3 years బ్యాక్ కలిసాను నేను. ఈ 3 years బాగా ఉపయోగపడుతుంది సార్ నాకు. 3 years బ్యాక్ కలిసాను, మళ్ళీ ఏదో అయింది. రాజుగారు రావడం మా టీంలోకి నిజంగా నా అదృష్టం. ఒక విజన్ ఒకటి అనుకున్న తర్వాత, అరే కొత్తోడు ఏదోదో చెప్తాడులేరా సొల్లు, లేకపోతే ఇంకోటో చాలా అనుకుంటారు. బట్ నేను అనుకున్న దాన్ని మించి చూసిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది మా రాజుగారే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే అనిదీప్ దేవ్ గారు, గురూజీ మా అందరికీ, ఆయన ఇచ్చిన ప్రతి పాట ఒక ఆనిముత్యం, ప్రతి పాట ఒక అద్భుతం. మనకి రిలీజులు జరిగిన తర్వాత కాన్సెప్ట్లు అవుతాయి పాటలు. నాకు తెలిసి మా ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు పాట సినిమాది రిలీజ్ అప్పుడే పాట కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఫర్ ష్యూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాంటి పాట మాకు ఇచ్చినందుకు. మిగతా వాళ్ళు మా అన్వర్ అలీ గారు, ఈయన గురించి చెప్పడం కష్టం, ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళ క్లోజ్ నాకు. ఆయన పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఒక సినిమా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు 2 నెలల నుంచి. ఒకటే ఆ ఫ్రేమ్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు ఆయన చెప్పిందే నేను అంటాను అనమాట. అంత మంచి ఎడిటర్ ఆయన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అస్ సార్. ముందుగా వీళ్ళందరికంటే ముందు నాతో ట్రావెల్ చేసిన నా రైటర్స్ సుభాష్ చీర్ల, అలాగే కొండలరావు అడ్డగల్ల, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరికీ కూడా ఒక నోస్టాలజీనే కాకుండా ఒక మంచి వీళ్ళిద్దరి మధ్యన మా ముగ్గురు మధ్యన బాండింగ్ ఎలా ఉండేదంటే, పాపం ఎన్ని వెర్షన్స్ రాయించానో నాకే తెలియదు, ఎన్ని వెర్షన్స్ రాశారో వీళ్ళకే తెలియదు, అన్ని వెర్షన్స్ రాశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఇద్దరికి కూడా. మీరు చాలా పెద్ద రైటర్ అవుతారని నేను నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సింహ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మీరు ఇచ్చిన 3 పాటలు కూడా చాలా అద్భుతమైన పాటలు సార్. అలాగే నేను ఎవరైనా మర్చిపోతారేమో నాకు కొంచెం సారీ, ఏమనుకోద్దు. జేడీ మాస్టర్ ఇక్కడికి రాలేదు. జేడీ మాస్టర్కి మొత్తం పాటలన్నీ కూడా ఆయనే కొరియోగ్రఫీ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జేడీ మాస్టర్. అలాగే మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ప్రణయ్ నైని, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా 90s వరల్డ్లో నుంచి 30 years జర్నీని పూర్తిగా చూపించాడు ప్రణయ్ నైని. వాళ్ళ ఆర్ట్ టీం, విష్ణు అండ్ టీం అందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకేమన్నా మాట్లాడాలి? నేను ఇంకేమన్నా ఉంటే తర్వాత మాట్లాడతాను, మేడం తిట్టారు. బట్ డెఫినెట్లీ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. ఇది నేను ఆలోచింపజేసే సినిమా లేకపోతే ఇంకోటి రండి కూర్చోండి, చూసిన తర్వాత మీ చిన్నతనానికి వెళ్ళి మీ చిన్నతనంతో పాటు టైం ట్రావెల్ చేసి మాతో పాటు జర్నీ చేయండి. ఈ 30 years లైఫ్లో మీరేం చేశారో సినిమాలు అన్ని కనబడతాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అయిపోయిందా?
మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి అవన్నీ మొత్తం అన్ని మాట్లాడదాం. అందరి పేరు పేరునే మాట్లాడతాను, ఏమైనా మర్చిపోతే ఏమనుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికి నమస్కారం. నా కెరియర్లోనే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్ అండ్ ద ట్రెండ్స్ కూడా చూస్తుంటే కనుక ఇట్ విల్ గెట్ ద మార్క్స్ అని అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దాకా నా కెరియర్లో టోటల్ బాక్స్ ఆఫీస్ వైజ్ చూస్తే అంటే జనాలు అంటే నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కొన్ని చెప్తాను. మేజర్గా ప్యూర్ ఎంటర్టైనర్ అంటే ఒక 5 to 10 minutesలోనే యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్. ఆ వరల్డ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్స్ నెవర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. కంటిన్యూస్గా దానిలోనే ఉంటారు. అండ్ పీపుల్ ఆర్ కంపేరింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ విత్ KGF ఆర్ పుష్ప. So I take it as a compliment because those are very big blockbusters. So with the scale what we have produced and we're able to match up to them, antene that itself is a great achievement for us. And one second. సో ఓకే, ఎవరైనా చూడలేదంటే కనుక వెళ్ళి చూడండి. మోర్ దాన్ ఐ థింక్ మీ ఫ్రెండ్స్ని ఐ థింక్ 90 చాలామంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసే ఉన్నాను. నిన్న నైట్ 7 షోస్ ఓపెన్ చేస్తే 7 షోస్ ఇమీడియట్గాను ఫుల్ అయిపోయినాయి. సో మార్నింగ్ నేను చూసినా సరే ద ట్రెండ్ ఈస్ లుకింగ్ వెరీ పాజిటివ్. అంటే మార్నింగ్ షోకి మ్యాట్నికి పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు కంపారిటివ్లీ చూసినా సరే ఫాస్ట్ బుకింగ్స్ వైజ్ చూసినా ఈవినింగ్ షో కూడా పెరుగుతుంది. సో ద ట్రెండ్ ఈస్ వెరీ పాజిటివ్. ఐ ఫీల్ నేను సినిమా రిలీజ్ బిఫోర్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను ఏంటంటే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో దిస్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్. అంటే ఒక 10 ఫిల్మ్స్ ఉన్నారనుకుంటే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో ఈ సినిమా చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ద టాప్ 10 లిస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్. ఐ విల్ స్టిల్ స్టిక్ టు దట్. After the release also I'm just saying this. So if you haven't watched it, please go watch. It's a technically brilliant film made in Telugu. Every department excels. Music nunchi gaani every department, music gaani cinematography gaani dialogues ani gaani the world we have created gaani everything looks very good. And మార్నింగ్ సండే థియేటర్ నైస్ రెస్పాన్స్ తెలుసా నీ థియేటర్లో చెప్పాను కదా. ఇంకేదైనా మిస్సింగ్ క్వశ్చన్ ఉంటారు కానీ మాకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఒకటి చెప్పాను ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో. ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిపీట్ వాట్ ఐ సెడ్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏంటి అనేది, బికాజ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మన అందరికీ తెలుసు. సో స్టిల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టిక్కింగ్ టు దట్ దెన్ ఇట్ మీన్స్ నేను ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చెప్పాను జనరల్గా ఒక హాంటింగ్ మ్యూజిక్ అనేది జనరల్గా థ్రిల్లర్కో హారర్ మ్యూజిక్కో ఉంటుందని. బట్ ఇలాంటి యాక్షన్ సినిమాకి కూడా అలాంటి హాంటింగ్ మ్యూజిక్ బాగా కుదిరింది. అంటే సినిమా నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ని మీరు క్యారీ చేస్తారు. ఆ సుబ్రహ్మణ్యం క్యారెక్టర్ని ఒక సుబ్రహ్మణ్యంలా ఫీల్ అవ్వకుంటూ వెళ్తారని చెప్పి అది బేసికలీ బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ అని చెప్పి అన్నాను. అండ్ ఐ స్టిల్ స్టిక్ టు దట్. So if you haven't watched, it's a very good watch. I'm sure you will be in a different world watching this. Namakam aithe నాకు ఇంకా. That's it. ఇవాళ మార్నింగ్ సంధ్య థియేటర్కి వెళ్ళాము. అంటే ఫస్ట్లో సాగర్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ థియేటర్. స్లోగా విత్ ద డిస్కషన్స్ అండ్ ఆల్ కృష్ణ గారిది ఇలా పెడితే బాగుంటుంది, ఆయన గుర్తు చేసినట్టు ఉంటుంది ఫ్యాన్స్ కూడా అని చెప్పి. అండ్ ఆల్సో యూ ఆల్వేస్ సెడ్ ఒక యాక్షన్ సినిమా చేయి అని చెప్పి అన్నారు. సో మంచిగా కుదిరింది. అంటే చాలామంది ఆ ఇంటర్వల్ యాక్షన్ బ్లాక్ గురించి చెత్తగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇట్స్ సో నైస్ ఆయన కట్అవుట్తో ఇంటర్వల్ బ్లాక్ పడడం. అండ్ ఎస్పెషలీ నాకు నేను ఇన్ని సినిమాలు చేశాను, ఒక 20 సినిమాలు చేశాను, ఎన్ని సినిమాలు చేశాను నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు. బట్ అప్రాక్సిమేట్గా 20 ఫిల్మ్స్ అలా ఉంటుంది. చేసిన దానిలో ఇంత రెస్పాన్స్, ఇంత యునానిమస్గా నాకు ఫ్యాన్స్ వచ్చిన రెస్పాన్స్, నన్ను ఓన్ చేసుకున్న రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు దాకా నాకు ఏ సినిమా రాలేదు. అండ్ ఒకటైతే చెప్తాను, అంటే ఫ్యాన్స్కి ఎస్పెషలీ సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కి, అంటే మహేష్ బాబు ఒక 3 years దాకా సినిమాలు చేయట్లేదు. సో కొద్దిగా లోటు ఉంటుంది.
ఆ లోట్లో కొద్దిగా అయినా సరే నేను ఈ సినిమాతో కొద్దిగానే తీర్చాను అని నా ఫీలింగ్. అండ్ ఆయన వచ్చే లోపల ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా అలా లోటు తీర్చడానికి ఉంటాను. బికాస్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ మౌంటెడ్ లైక్ దట్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఆర్ సో బిగ్, సో యూల్ హ్యావ్ ఫన్ వాచింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అని అనుకుంటాను. యా, జేపీ గారు నాకు ఎప్పుడు ఏంటంటే అదే మీరు చెప్తున్నట్టు ఎమోషన్ సీన్స్ బాగా వర్కౌట్ అయినాయి. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది అండ్ మేజర్గా క్లైమాక్స్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది. ఆ రెండు సీన్స్ మనకేంటంటే కమర్షియల్ సినిమా వచ్చేప్పటికి వీ కాంట్ ఎలాబరేట్లీ సే ఇన్ 5-6 సీన్స్ చెప్పలేం. ఒక్క సీన్లో చెప్పేదా పంచుగా చెప్పాలి. అంటే నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు కూడా నా పేరు శివలో జేపీ గారు చేసినప్పుడు ఏంటంటే నాకు భలే కనెక్ట్ అయినా అది ఆ మూవీలో వాళ్ళ ఎమోషన్ ఫాదర్స్ అంది. కాబట్టి అంత లెంత్ ఉండడం కుదరదు, మరి అంత రావాలి ఇంపాక్ట్ అని చెప్పి అనుకున్నాం. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. ఐ కుడ్ సీ ఐ మీన్ ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ కూడా నేను థియేటర్లో చూసినప్పుడు. సో ఫిట్నెస్ అదే నా ఫ్యాన్స్ అయితే ఇంకా బాగా ఓన్ చేసుకుంటారండి. అంటే మీరు మా ఫ్యాన్ అనమాట. అంటే ఒకటి ఏంటంటే జనరల్ అంటే ఫస్ట్నే మాట్లాడాలా సినిమా చూసినంటే సార్ మీకోసం నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి మీ ఫోటో చూసా ఫస్ట్ ఎలా ఉంటాడు ఈ డైరెక్టర్ అని. ఎందుకంటే సినిమా నేను ముందు రోజు చూడలేదు, తర్వాత రోజు నేను విజయ్ సార్కి మెసేజ్ చేశా, సార్ సినిమా చాలా బాగుంది అంటున్నారు అందరూనే, చాలా పెద్ద హిట్ అంటున్నారు సార్. అంటే నువ్వు అర్జెంటుగా సినిమా చూడరా ఫస్ట్, తర్వాత కాల్ చేయన్నారండి. సార్ నేను నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి సినిమా చూసా, ఇప్పటికీ నాకు వణుకు వస్తుందండి. అంటే ఉప్పునే నేను రాసా క్లైమాక్స్, ఓకే డేరింగ్ క్లైమాక్సే, కానీ ఇలాంటి క్లైమాక్స్తో కూడా సినిమా తీయచ్చా బహుశా. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా ఈ సినిమా గురించి కథ పాడైపోతుంది. సినిమా థియేటర్లో మీరు అందరూ చూడాలి కాబట్టి అందుకే ఎక్కువ చెప్తలేదు. ప్రతి సీను అంటే సినిమాలో ఫస్ట్ సీన్ ఇది చెప్పచ్చేమో అంటే కూతురికి సారీ చెప్పేస్తాడు ఫాదర్ వెళ్ళి మహారాజా, ఆ సీన్ చాలు ఇంక నేను కూర్చొని సినిమా చూస్తాను, ఇంకా డౌట్ లేదు మీరు ఏంటి సినిమా అని. అంత బాగా చేశారు సార్ సినిమా, మీరు సూపర్. నిజంగా నటరాజన్ గారు మీ సీన్ వచ్చినప్పుడు అయితే థియేటర్లో పక్కన అంటే నేను నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వెళ్ళాం, కార్నర్లో సీట్స్ వచ్చాయి. మరీ కార్నర్ ఎందుకని పక్కన అమ్మాయి ఉంది, నేను ఈ పక్కన అమ్మాయి పక్కనే కూర్చుంటాను ఎందుకంటే మరీ కార్నర్ అయిపోతుంది, మీ అమ్మాయిని వదిలేసి కూర్చుంటానండి. చూసా అమ్మాయి లేచి విజిల్ వేసింది మీ డైలాగ్ గారు వచ్చినప్పుడు. సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అండి ఇది. విజయ్ సార్ మీ గురించి చెప్పాలా, మీ గురించి నేనేం చెప్పలేను, మిమ్మల్ని వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతుంటాను. ఫస్ట్ మీ స్మైల్ అంటే నాకు ఇష్టం, మీ కళ్ళు అంటే నాకు ఇష్టం. అంటే మీరు ఇలాంటి క్యారెక్టర్, మీరు హీరో అంతే, మీరు చేస్తుంటారు సినిమాల్లో బయట మామూలు క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటారు, విలన్ చేస్తుంటారు, కానీ ఇది మీ నుంచి ఒక విజయ్ సేతుపతి గారు ఆడియన్స్ చేయాలి అంటే 50వ సినిమా ఇలాంటి సినిమా పడుతుందని ఎవరు ఊహించరు. మీ మంచితనానికి కానీ మీ స్క్రిప్ట్ సెలెక్టింగ్ కానీ ఇలాంటి సినిమా వచ్చింది మీకు. అంటే తెలుగు సినిమాలో అంటే కమర్షియల్ సినిమాలు వస్తున్నాయి కదండి చూస్తున్నాం, తెలుగు సినిమాకి ఏమాత్రం తగ్గని రెస్పాన్స్. ఐమాక్స్లో చూస్తే విజిల్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్మిషన్ సీన్కి అయితే ఒక పెద్ద హీరో, కమర్షియల్ హీరో, తెలుగులో పెద్ద హీరో ఎలా ఉంటారో అలాంటి అరుపులు కేకలోని, తర్వాత వెళ్తుంటే ప్రీ క్లైమాక్స్ ముందు దానికి ఇంకా సూపర్, ఇంకా క్లైమాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎమోషనల్గా ఇచ్చారు సార్. చాలా పెద్ద హిట్ సినిమా. టీం అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్ అండి టీం అందరికీ. ఈ సినిమా ఎక్కడ అవుతుందో కూడా చెప్పలేం. శశి గారు చెప్పినట్టు మైత్రి మూవీస్ పట్టుకుందంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది హనుమాన్ లాగా అని. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి టీం అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బుచ్చిబాబు గారు. మీరే వచ్చారా సార్? మళ్ళీ వచ్చారా సార్? ఎస్, మళ్ళీ కాదు, మళ్ళీ వస్తాం. మీరు ఎన్నిసార్లు వస్తే అన్నిసార్లు మీరు రండి సార్, అక్కడ కూడా రండి సార్. డెఫినెట్లీ I'll give you a very good reception. I'll take care of you. Definitely, sir. Definitely. We love you. Love you, sir. Can we start? Sir, మీ ఇద్దరికి సేమ్ క్వశ్చన్, మీ ఇద్దరు ఆన్సర్ చెప్పాలి దానికి. మీరు నార్మల్గా ఎనీ యాక్టర్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఒక 50 సినిమాలు చేసి ఒక చాలా స్టార్డమ్ వచ్చి ఆర్టిస్ట్తో క్యారెక్టర్లు ఐడెంటిఫై అవ్వడం మొదలెట్టిన తర్వాత ఆర్టిస్టు లోపల హైడ్ అయ్యి క్యారెక్టర్ని ప్రజెంట్ చేయడం అన్నది చాలా కష్టం. ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే పీపుల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు సీ యూ, మీరేం చేస్తారు అలాగని. బట్ మీరు క్యారెక్టర్మే ఉండి 50 సినిమాల తర్వాత ఇంత స్టార్డమ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మేనేజ్ స్పెషల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారా సార్? సార్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అండి?
I don't believe that I'm a star, sir. That's a good exercise, sir. So, మీరు కట్ చేశారు ఆన్సర్ని, నేను స్టార్ కాదంటే ఇంకేం చెప్పక్కర్లేదండి. no, I don't believe that I'm a star, one. Okay. And I'm a star, second. Because a star should attract the audience when they watch Yes. film. And third, నేను ఎస్టోరీ విన్నప్పుడు మీకు అందరికీ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అందరు స్క్రీన్ ప్లే గురించి మాట్లాడారు కదా. అవును. అదే నాకు కూడా ఇష్టం సార్. దట్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ మీ సో మచ్. అండ్ దెన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ దట్ స్క్రీన్ ప్లే. సో ఈ స్టోరీ వినేటప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఐ ఆల్వేస్ టెల్ మీ whenever I go out of your timing and your mood, please tell me and inform me. Okay. So you just look at me very carefully. So I always tell them that it is your timing. I want to act in your timing. The timing you have in your mind, the timing you have for the screenplay. Is designed. Yeah, he designed, but I understood that. So I'll try to convince that. So I did it, and then I keep telling him, till the climax I keep telling him that, Mithila, if anywhere, if I go out of your timing, please tell me. Don't let me do that. So I was trying to convince him that, because like everybody, whoever watched the film, hi brother, thank you. Whoever watched the film, first thing they say is screenplay, right? Right. The screenplay is, yeah, one is writing the scenes, and the second is the timing is yes for all the characters. Like how Natis are saying, no, even if you rape your daughter also, till there is a timing is there, no, sir? Yes. Because when you act, no, yeah, Odlesan, sir, leave him, no? That, because I have to wait for that moment. Till then, I have to carry it, no? I have to carry it, because it will come around 4 or 5 times, right? 4 or 5 times. We rehearsed so many times to crack the timing. Then will you will read. Yeah, it is there in the paper, but to make it happen, his timing is very well. So he has to be very careful with actors. So he handled the actors very well. Okay. It's because of him, man. That's what I'm saying. That director, sir. Yeah, please. The same question to you. How could you manage with such a popular star in all southern languages? It is very difficult and a challenge and Raj's edge for a director. How did you manage that really? I mean, the person like Vijay Sethupathi, இவர் மாதிரி கூட இருந்தால் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிடலாம். அவர் மாதிரி நடிகர். Understand. எனக்கு for me, I need to collaborate all the artists, not hero, villain, even child also. I need to collaborate. I need to talk them. I need to. I don't want to be a barrier. నాకు ఎటు చెప్పేది ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలా, ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడాలా, ఏమైనా మాట్లాడా చెప్తే ఐ మీన్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే ఏమైనా అడుగుతా. ఐ నీడ్ ద కంఫర్ట్ జోన్. ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇన్ ద కంఫర్ట్ జోన్, ఐ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్. Okay. For which we have to trust him. Yeah. You have trusted. The actor should trust him. Okay. And that's why he created it. Because when you listen to his screenplay or the way he worked in the set, the dedication or the consistency, commitments and the struggle, because always he has so much in his mind, but difficult to explain in words. The lot of scenes, there is only mood is there, the mood which you can't explain, sir. Yes. So he was struggling so much. So, but still, we can see a responsible director over there. So that's the main thing that. Vijay Sethupathi sir. Trust him. விஜய் சேதுபதி சார். சார் సూపర్గా ఇருக்கு, పடம் సూపర్ ఇருக்கு. నా స్కూల్ డేస్లో నేను కమల్ హాసన్ సార్ చూశాను. అంటే క్యారెక్టర్, దెర్ ఇస్ నో హీరో. ఆ టైంలో అప్పుడు ఫిల్మ్స్ చూసినప్పుడు ఓన్లీ క్యారెక్టర్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే క్యారెక్టర్స్లోనే కనిపిస్తున్నారు. స్టార్ కానీ అది కానీ లేదు. దెర్ ఇస్ నో హీరో, దెర్ ఇస్ నో హీరోయిన్ కూడా లేదు. సూపర్గా చేశారు. ఈ క్యారెక్టర్ మహారాజా క్యారెక్టర్తో పాటు ఇంకో క్యారెక్టర్ ట్రావెల్ అయింది, సెల్వన్ ఉంది కదా, సెల్వం క్యారెక్టర్ ఆల్సో సూపర్ డిజైన్డ్. సో కమల్ హాసన్ గారు కానీ మహారాజా చేస్తే మీరు సెల్వం క్యారెక్టర్ చేసుంటారా? సెల్వం క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఇருக்கு. No, sir, I won't do that, sir. Selvam? No, I won't do that, sir. Because being a well-known person and a popular person, if I do that, no, it will hurt so many people.
It's very emotional. Everybody know, see, Anurag sir did it really well. He did superb. More, actually, we surprised the way he handled the character and his dedication. Everything was great. But not most of people know about Anurag sir. So there is no previous image was not there. So this is my opinion, okay? So that people then connect with the story. Suppose if a known person, then it may disturb the audience. I feel you ask the director whether I'm right or not. Yes, sir. And to be honest, initially we approached some few artists for the particular role, and they denied. They really liked the script, but they denied to do the role because, and they said some reasons. But నేను సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఒక జీవితం చూస్తున్నా అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది. ఒక కల్ట్ ఫిల్మ్ చూసాను నేను. వెంటనే బయటికి రాగానే డైరెక్టర్ ఎవరు ఒకసారి చూశాను. నేను కూడా చూసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాడినరీ స్క్రీన్ ప్లే. ఈ మధ్యకాలంలో ఒక మంచి కథని చాలా చాలా బాగా చాలా జెన్యున్గా చెప్పారు. దాన్ని విజయ్ సేతుపతి గారు నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళారు. విజయ్ సేతుపతి గారు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మనకున్న ఇండియాలో ఉన్న బెస్ట్ యాక్టర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ విజయ్ సేతుపతి గారు. ఆయన జమ్ అంతే, ఆయన జమ్. ఆయనతోటి నేను ఒకే ఒక రోజు ఫుల్ డే ట్రావెల్ అయ్యాను. చూసినప్పుడు ఆయన్ని పర్టికులర్గా ఆయన క్యారెక్టరు ఆయన అది వేరు. ఎవరు లేరు మీలాంటి వాళ్ళు, ఎవరు లేరు సార్. యు ఆర్ ఓన్లీ వన్ విజయ్ సేతుపతి అంతే. అండ్ నాకు ఇంకా ఈ సినిమాలో ప్రతి క్యారెక్టర్ అంటే నటి గారు సూపర్ సార్, అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు. అండ్ థియేటర్లో హై మూమెంట్, ఆ సీన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది. అలానే ఈ సినిమాలో చేసిన ప్రతి క్యారెక్టరు ఎక్స్ట్రాడినరీ, అందరూ చాలా బాగా చేశారు. డైరెక్టర్ ఒకసారి రాబ్దార్, నేను నిజంగా ఇతను చూసిన తర్వాత నాకు చాలా ఇలాంటి స్క్రీన్ ప్లే చేశాడు ఈ డైరెక్టర్ అని నేను కలవాలనుకున్నాను. తర్వాత అనుకోకుండా ఇలా కలవటం వెరీ 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 హ్యాపీ. సూపర్ బ్రదర్, యూ డిడ్ గ్రేట్ జాబ్, అంతే గ్రేట్ జాబ్. అండ్ ఇలానే ఈ ప్రొడ్యూసర్ గారు సుధన్ గారు అండ్ అలానే తిరుపతి ప్రసాద్ గారు తెలుగులో రిలీజ్ చేశారు. అలానే మన మైత్రి వాళ్ళు నైజాం చేశారు. సో ఈ సినిమా తప్పకుండా మీరు ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి సినిమా చూడండి. నేను మా బొడ్డోడిని తీసుకెళ్ళా, నా కొడుకు క్రాక్లో చేశాడు కదా వాడు, ఆ బొడ్డోడిని తీసుకెళ్ళా. ఫస్ట్ డేనే తీసుకెళ్తే వాడు సినిమా చూసిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఎలా ఉందిరా అన్న, నాన్న ప్లాట్ ట్విస్ట్ అదిరిపోయింది అన్నాడు. ఏంటి అన్న ప్లాట్ ట్విస్ట్ అదిరింది అన్నాడు. ప్లాట్ ట్విస్ట్ ఏంట్రా, నీకు ప్లాట్ ట్విస్ట్ ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు అన్న. అదే నాన్న ట్విస్టులు వచ్చినాయి కదా, ఇది ప్లాట్ అంటే కథ కదా అంటున్నాడు. ఒరే నీ ఏంట్రా ఈ జనరేషన్ ఏంటి, మాకు ప్లాట్ పాయింట్ ప్లాట్ ట్విస్ట్ తెలియాలంటే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత రైటర్స్తో కూర్చున్న తర్వాత అప్పుడు మాకు తెలిసింది. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అలా లేరు. వాడు 7-8 ఇయర్స్కే మాట్లాడేస్తున్నారు. వాళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తున్నాడు ఆ సినిమా చూశాను ఇది అని. అంటే ఈ సినిమా రూట్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇది ఒక కల్ట్ ఫిల్మ్, అందుకే చెప్తున్నా. అండ్ ఈ మంచి సినిమాని ఇచ్చినందుకు విజయ్ సేతుపతి గారికి, అలానే మీ 50th ఫిల్మ్ అండి, ఇది ఒక మంచి ఫిల్మ్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you so much, Gopi. to be honest, I don't know Telugu very well, and I don't know English very well. I'm speaking in English right now. Okay. I'm sorry. Andariki namaskaram. Mundu cheppana naku I know broken Telugu, broken English. I'm trying to speak in English. We know cinema language, sir. Okay, sir. Okay. That is beyond language. First thing, I have to thank all the Telugu audience. As told you earlier, and I love the love of Telugu people love towards the cinema. It's crazy. I don't know. I saw that in the mall initially. It's phenomenal. எனக்கு எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல இங்கிலீஷில். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. And wherever this movie screening, and I'm getting the extraordinary reports, extraordinary feedbacks. I'm completely extremely happy. எனக்கு இந்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சதில்ல. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். தெலுங்கு ஆடியன்ஸ், தமிழ் ஆடியன்ஸ்,
கேரளா, கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், மலேசியா எல்லா எங்கெங்கே படம் ரிலீஸ் ஆச்சோ எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு வந்து பயங்கரமான ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் ரைட்டிங் பற்றி பேசுகிறாங்க, ஸ்க்ரீன் ப்ளே பற்றி பேசுகிறாங்க. ஒரு 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 டெம்ப்ளேட்டில் இருந்த சினிமா மக்கள் வந்து ரைட்டிங் பற்றி கேட்குறதும் கொஸ்டின் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்களோட அந்த நான் முன்னாடியே சொல்லுவேன், அந்த படம் பார்க்கும்போது அவங்களோட மூளைக்கு வேலை இருக்கணும், அவங்க படம் பார்க்கணும், ஒரு ஒரு இன்டெலிஜென்ட், அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கெதர் ஆகணுன்றது எண்ணத்தோடு தான் மைண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த படம் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படமும் சரி தான், இதுக்கப்புறம் எடுக்க போகிற படங்களும் சரி தான். ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணுன்றதுல ரொம்ப கிளியராக இருக்குண்ணா. நான் பேசுகிறது தமிழ் தான் பேசுகிறேன், மேபி உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன்னா. இது ஸ்க்ரீன் ப்ளே பற்றி பேசுகிறாங்க, அது நிறைய பேசணுன்னா என்ன ఎక్స్క్యూజ్ మీ చెప్పండి సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ తమిళ చెప్పండి, ఐ విల్ ట్రై. క్వశ్చనా? ఓ మీ స్పీచ్ అయిపోయిందా? ఓకే. సో సార్, యాక్చువల్లీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఈ ఎమోషన్స్ ఇంత సస్పెన్స్ ఉన్న సినిమాలో కామెడీ ఇంక్లూడ్ చేయడం ఈజ్ వెరీ వెరీ టఫ్, బట్ యూ డిడ్ ఇట్ బ్రిలియంట్లీ, వెరీ స్మూత్లీ అని చెప్పాలి. ఎస్పెషల్లీ వెన్ దట్ క్యారెక్టర్ మహారాజా ఏదైనా పట్టుకుంటే వదలరా అని అంత గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటారు ఆ సీన్స్లో, దట్ దే ఇన్ దోస్ సీన్స్ దే హ్యాస్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్. అంటే వీ కెన్ ఫీల్ మహారాజాస్ ఎమోషన్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఫీల్ సమ్ కామెడీ యాజ్ వెల్. హౌ డిడ్ యూ డూ దాట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్? ஆஃப்டர் ஐ மீன் லேட்டர் ஆஃப்டர் நிறைய எமோஷன் இருக்குது, ரொம்ப ஹார்டான விஷயம் இருக்குது. ஸோ நாம் பிஃபோர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தான மைண்ட் செட் பண்ணணும் ஆடியன்ஸ், ஃபஸ்ட் ரீசன். இன்னொன்று, சாப்பிடும்போது வெறும் சாப்பிட மாட்டே தேவையில்லை, ஸ்வீட் இருக்கணும், காரம் இருக்கணும், எல்லாம் இருந்து அப்போ தான் ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகலை, அது ஒரு ரீசன். அண்ட் சேதனாவோட கேரக்டர் பற்றி சொல்லணுன்னா, அண்ட் அந்த கேரக்டர் அப்படி தான், ஒரு இடம் மட்டும் சிரிக்கும் படம், ஹோல் மூவியில் ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் குட்டியாக சிரிக்கும். பட் அது கூட எனக்கு பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு தோணும். సో அந்த மாதிரி அந்த రైటింగ్ அப்படி தான் స్కేలాக கொண்டு வந்திருந்தேன். మీరు చెప్పినంత ఈజీ కాదని మాకు తెలుసండి రాయడంలో, బట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్ బ్రిలియంట్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు, యాక్చువల్లీ నేను మహారాజా సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాక ఐ వాచ్డ్ కురంగు కోతి బొమ్మ కరెక్టేనా స్పీడ్, అది కూడా చూసాను అనమాట. ఐ థరోలీ లవ్డ్ బోత్ ద ఫిల్మ్ సార్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు యువర్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ యాజ్ వెల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ సీట్ సార్. ఎస్, సో ఆబ్వియస్గా డైరెక్టర్స్, రైటర్స్ అనుకున్నటువంటి ఇంత బ్రిలియంట్ స్క్రిప్ట్కి, ఇంత బ్రిలియంట్ ఎమోషన్స్కి విజయ్ సేతుపతి గారు లాంటి యాక్టర్ దొరికారు అని అంటే అది నిజంగా ఇలాంటి ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అని ప్రూవ్ చేసింది. డైరెక్టర్స్ మీరే వచ్చారా సార్? మళ్ళీ వచ్చారా సార్? ఎస్, మళ్ళీ కాదు, మళ్ళీ వస్తాం. మీరు ఎన్నిసార్లు వస్తే అన్నిసార్లు మీరు రండి సార్, అక్కడ కూడా రండి సార్. డెఫినెట్లీ. I'll give you a very good reception. I'll take care of you. Definitely, sir. Definitely. We love you. Love you, sir. Can we start? Sir, మీ ఇద్దరికి సేమ్ క్వశ్చన్, మీ ఇద్దరు ఆన్సర్ చెప్పాలి దానికి. మీరు నార్మల్గా ఎనీ యాక్టర్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఒక 50 సినిమాలు చేసి ఒక చాలా స్టార్డమ్ వచ్చి ఆర్టిస్ట్తో క్యారెక్టర్లు ఐడెంటిఫై అవ్వడం మొదలెట్టిన తర్వాత ఆర్టిస్టు లోపల హైడ్ అయ్యి క్యారెక్టర్ని ప్రజెంట్ చేయడం అన్నది చాలా కష్టం. ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే పీపుల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు సీ యూ, మీరేం చేస్తారు అలాగని. బట్ మీరు క్యారెక్టర్మే ఉండి 50 సినిమాల తర్వాత ఇంత స్టార్డమ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మేనేజ్ స్పెషల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారా సార్? సార్, వాట్ ఈస్ ఇట్ అండి? I don't believe that I'm a star, sir. That's a good exercise, sir. So మీరు కట్ చేశారు ఆన్సర్ని, నేను స్టార్ కాదంటే ఇంకేం చెప్పక్కర్లేదండి. No, I don't believe that I'm a star, one. Okay. And I'm a star, second. Because a star should attract the audience when they watch film. And third, నేను ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు మీకు అందరికీ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అంత స్క్రీన్ ప్లే గురించి మాట్లాడారు కదా. అవును, అదే నాకు కూడా ఇష్టం సార్. దట్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ మీ సో మచ్. And then I don't want to spoil that screenplay. So ఈ స్టోరీ వినేటప్పుడు నేను వాళ్ళకి I always tell me, whenever I go out of your timing and your mood, please tell me and inform me. Okay. So you just look at me very carefully. So I always tell them that it is your timing. I want to act in your timing. The timing you have in your mind, the timing you have for the screenplay.
his design. Yeah, he designed, but I understood that. So I'll try to convince that. So I did it, and then I keep telling him, till the climax I keep telling him that, Mithila, if anywhere, if I go out of your timing, please tell me. Don't let me do that. So I was trying to convince him that, because like everybody, whoever watched the film, hi brother, thank you. Whoever watched the film, first thing they say is screenplay, right? Right. The screenplay is, yeah, one is writing the scenes, and the second is the timing is yes for all the characters. Like how Nati are saying, no. Even if you rape your daughter also, till there is a timing is there, no, sir? Yes. Because when you act, no, yeah, Odlesan, sir, leave him, no. Because I have to wait for that moment. Till then, I have to carry it, no. I have to carry it, because it will come around 4 or 5 times, right? 4 or 5 times. We rehearsed so many times to crack the timing. Then when you will read, yeah, it is there in the paper, but to make it happen, his timings very well. So he has to be very careful with actors. So he handled the actors very well. Okay. It's because of him, that's what I'm saying. That director, sir. Yeah, please. The same question to you. How could you manage with such a popular star in all southern languages? It is very difficult and a challenge and Raj's edge for a director. How did you manage that really? I mean, the person like Vijay Sethupathina, இவர் மாதிரி கூட இருந்தால் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிடலாம். அவர் மாதிரி நடிகர். Understand. எனக்கு for me, I need to collaborate all the artists, not hero, villain, even child also. I need to collaborate. I need to talk them. I need to. I don't want to be a barrier. నాకు చెప్పేది ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలా, ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడాలా, ఏమైనా మాట్లాడా చెప్తే, ఐ మీన్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే ఏమైనా ఐ నీడ్ ద కంఫర్ట్ జోన్. ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇన్ ద కంఫర్ట్ జోన్, ఐ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్. Okay. For which we have to trust him. Yeah. You have trusted. The actor should trust him. Okay. And that's why he created it. Because when you listen to his screenplay or the way he worked in the set, the dedication or the consistency, commitments and the struggle, because always he has so much in his mind, but difficult to explain in words. The lot of scenes, there is only mood is there, the mood which you can't explain, sir. Yes. So he was struggling so much. So, but still, we can see a responsible director over there. So that's the main thing that Vijay Sethupathi sir. Trust him. விஜய் சேதுபதி சார். சார் సూపర్ ఇருக்கு, పடம் సూపర్ ఇருக்கு. నా స్కూల్ డేస్లో నేను కమల్ హాసన్ సార్ చూశాను. అంటే క్యారెక్టర్, దెర్ ఇస్ నో హీరో. ఆ టైంలో అప్పుడు ఫిలిమ్స్ చూసినప్పుడు ఓన్లీ క్యారెక్టర్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే క్యారెక్టర్స్లోనే కనిపిస్తున్నారు. స్టార్ కానీ అది కానీ లేదు. దెర్ ఇస్ నో హీరో, దెర్ ఇస్ నో హీరోయిన్ కూడా లేదు. సూపర్గా చేశారు. ఈ క్యారెక్టర్ మహారాజా క్యారెక్టర్తో పాటు ఇంకో క్యారెక్టర్ ట్రావెల్ అయింది, సెల్వన్ ఉంది కదా, సెల్వం క్యారెక్టర్ ఆల్సో సూపర్ డిజైన్డ్. సో కమల్ హాసన్ గారు కానీ మహారాజా చేస్తే మీరు సెల్వం క్యారెక్టర్ చేసుంటారా? సెల్వం క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఇருக்கு. No, sir, I won't do that, sir. Selvam. No, I won't do that, sir. Because being a well-known person and a popular person, if I do that, no, it will hurt so many people. It's very emotional. Everybody know, see, Anurag sir did it really well. He did superb. Actually, we surprised the way he handled the character and his dedication. Everything was great. But not most of people know about Anurag sir. So there is no previous image was not there. So this is my opinion, okay? So that people then connect with the story. Suppose if a known person, then it may disturb the audience. I feel you ask the director whether I'm right or not. Yes, sir. And to be honest, initially we approached some few artists for the particular role, and they denied. They really liked the script, but they denied to do the role because, and they said some reasons.